বতৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰো নিৰ্বাচনৰ এয়া শান্তিৰাম লহকৰ উদ্যান আৰু এয়া ক্লক টাৱাৰৰ সন্মুখত একাংশ ৰঙীয়া প্ৰেমী সজাগ জনতা আৰু আমি বাতৰি অসম আমাৰ অনুষ্ঠান মত অভিমতলৈ আপোনালোকক প্ৰত্যেককে স্বাগতম জনাইছো। আকাশে বতাহে ফাগুন আৰু ফাগুনৰ ৰঙীন শুভেচ্ছা জনাইছো সমগ্ৰ ৰঙিয়াবাসী ৰাইজলৈ। আজিৰ অনুষ্ঠান মত অভিমত সন্মুখত নিৰ্বাচন আমি যোৱা 10টা বছৰে এগৰাকী বিধায়কক পাইছো। আকৌ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াব। আমি জাস্ট নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ পৰা এই 10টা বছৰত ৰঙিয়াই কি পালে। देखिए लास्ट 10 इयर्स में हम लोग का एमएलए भवेश कलिता उनका बहुत देन है। वो अगर देन में आपको अगर गिनाना चाहूँगा तो ये सामने ये रात भी बीत जाएगी लेकिन ये देन ख़त्म नहीं होगा। बट मेन चीज़ जो मैं आज कहना चाहूँगा जो हम लोग को टाउन में दिख रहा है और साथ ही साथ गांव में दिख रहा है। पहले तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग का स्टाफ है अलग अलग क्षेत्र से रंगिया का। जो पहले का दिन ये था आज से 10 साल 8 साल पहले का कि 6 बजे उन लोग को घर जाना होता था। रास्ता ख़राब, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम लोग उन लोग को 9 बजे तक काम में लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। इतना अच्छा रास्ता, सुंदर रास्ता, पिच रास्ता, लाइट है, कोई रकम का दिक्कत नहीं है। तो इससे पता पड़ता है। देखिए गांव में जाना हम लोग का तो ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभार जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था है हर चीज़ का। उसके अलावा टाउन का डेवलपमेंट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं आप लोग खुद ही देख पा रहे हैं ये क्लॉक टावर शांतिराम लॉकर एवं क्लॉक टावर, इसका एक बार आप नज़ारा देखिए। रंगिया में जो भी लोग एंटर कर रहे हैं हाँ उनका एक बार तो नज़र इधर जाएगा ही। ये कितना सुंदर सूक्ष्म रूप से बना हुआ है। साथ ही सामने आप देखिए होरादत्ता वीरदत्ता भवन जिसका जो हालत था, जो नक्शा था, आज के डेट में आप नक्शा देखिए अंदर में आपको लगेगा आप कहीं और ही है, आप रंगिया में नहीं है। सेम रंगिया म्यूनिसिपलिटी बोर्ड सामने दिख रहा है जो पहले उसका बोर्ड भी नहीं दिखता था। जो आज जो भी यहाँ से टर्न ले रहा है उसको सबसे पहले म्यूनिसिपलिटी दिखेगा, इतना रंगारंग वो हो चुका है। उसके बाद बगल में PWD ऑफिस IB आप खुद ही देख सकते हैं। जब आप टर्निंग लोगे तो आपको लगेगा नहीं हम रंगिया में है। सामने पुलिस स्टेशन, आज पुलिस स्टेशन देखिए हम लोग को नेम प्लेट पढ़ना पड़ता है कि ये पुलिस स्टेशन है, नहीं तो ये कुछ और ही लगता है। इतना सुंदर बना हुआ है। उसके अलावा टाउन हॉल, उसके बाद में शंकरदेव हॉल मिल रोड में, फिर ये जो हम लोग का रंगिया का एंट्रेंस जो पूरा गुवाहाटी GS रोड स्टाइल में लगता है कि हम लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं। उसके अलावा छोटा मोटा चीज़ जो छोटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो काट के हम लोग बोलते हैं दोलोंग ब्रिज, वो 57 रंगिया में 57 काट का ब्रिज है जो कि 52 ऑलरेडी RCC बन चुका है, 5 बाकी है, उसका काम इन प्रोसेस है। तो ये सब डेवलपमेंट कोई छोटा डेवलपमेंट नहीं है। रंगिया का हर टाउन, हम लोग का भी मारवाड़ी समाज का ही एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है। भवेशदा ने सबसे आग बढ़कर भाग लिया। उन्होंने ये लास्ट 10 इयर्स में 2 कार्यकाल में 5-5 लाख रुपए, हम लोग को 10 लाख रुपए वहाँ पे भी फंड हम लोग को रिलीज कराया, हम लोग को काफ़ी हेल्प हुआ। उसके अलावा नॉर्मल ही इज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इतना सिंपल इतना सोबर इंसान है वो एक MLA के रूप में हम लोग को देखने को कम ही मिलता है। क्योंकि हम लोग एक छोटे से छोटे प्रोग्राम में या बड़े से बड़े प्रोग्राम में उनको आमंत्रित करते हैं, वो एकदम बढ़ चढ़कर हम लोग को हिस्सा लेते हैं, प्रोग्राम में हेल्प करते हैं और एज ए नॉर्मल एकदम नॉट MLA, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई और नहीं, एकदम नॉर्मल हम लोग के साथ में एंजॉय करते हैं प्रोग्राम को। हर छोटा मोटा प्रोग्राम में कभी भी फ़ोन करते हैं 24/7 उनका फ़ोन ऑन रहता है, वो हम लोग से बात करते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं। हमने ऐसा MLA ना कभी देखा है ना आशा करेंगे कि हम लोग कभी देख पाएंगे। तो हम लोग तो बहुत खुश है इस MLA से और हम लोग चाहते हैं कि इस बार का निर्वाचन में हम लोग का प्यारा भवेश दा को ही BJP की तरफ से टिकट दिया जाए। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? आशीष ओके ओके येस आशीष लुंडिया जी, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আশিস লুণ্ডিয়াৰ কথাখিনি বাৰু আমি শুনিলো। প্ৰায়ে কথা এটা উঠি থাকে যে বাট পথ ভাল হলে বা 2-4টা বিল্ডিং হলেই হৈ গ'ল নে উন্নয়ন, আপুনি কি ক'ব বাৰু? উন্নয়ন এটি উন্নয়ন বুলি ক'ব লাগিব। এটা সময়ত য'ত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে মানুহে, এতিয়া বাট পথবিলাক গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে ইমান সুন্দৰ কৰিছে, গতিকে সেইটোতো এটা সাংঘাতিক কথা। এইটো এতিয়া বাট পথ যদি বেয়াই হয়
ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ স্কুলত যাব, ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ অফিচ কাছাৰী কৰিব মানুহবিলাকে। গতিকে বাটপথ উন্নয়নটো মই এটা প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি, প্ৰথম 1 নম্বৰ হিচাপত উন্নয়ন হিচাপত মই ধৰি ল'ম। বাটপথ উন্নয়নটোৱে আমাৰ মেইন উন্নয়ন বুলি আমি ক'ম। অকল বাটপথৰ নহয় বাৰু, ভৱেশ কলিতাদেৱে এই 10 বছৰত তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে গণি শেষ কৰিব নোৱাৰি। অলপতে মই মাজতে ৰখাইছোঁ, অলপতে আমি আৰু এটা বেলেগ অনুষ্ঠানত কিছুমানে ক'লে যে ৰঙিয়া যিটো মডেল হস্পিটেল আছে তাৰে ICU সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাৰী হোৱা নাই, চিকিৎসাৰ প্ৰপাৰ ব্যৱস্থা নাই। তো চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোতো বহুত প্ৰায়ৰিটি আছিলে নে কি কয় আপুনি? মই জনাত কিন্তু মডেল হস্পিটেল কিন্তু আছে, গোটেইখিনি সুবিধা আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত কেইগৰাকীমান বাইদেউ উপস্থিত আছে, আমি বাইদেউসকলক সুধিব খুজিছোঁ, আপোনালোকে কি কয়? নমস্কাৰ। ইলেকশ্যন আহিছে, ভাল লাগি আছেনে? ভাল লাগি আছে, আৰু এইটো ভাল লাগি আছে ভৱেশ ছাৰে জিতাটো আমি আশা কৰোঁ, আৰু ভৱেশ ছাৰে আমাৰ ৰঙিয়াত যাতে প্ৰত্যেকবাৰে MLA হৈ থাকে আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ। কি কাৰণে আশা কৰিছে কওকচোন? ছাৰে মানে এনেকুৱা তাৰমানে সুবিধা কৰিছে যি বাট পথ আগতে আমি ওলাব পৰা নাছিলোঁ, যি গধূলিৰ পৰা অলপ ভয় লাগে, এতিয়া তাৰমানে ৰাস্তা ঘাটটো ভাল হৈছে, তাৰোপৰি লাইট ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে, তাৰমানে আমি অকলে 8টা-9টাতো অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি দলং যিটো বেয়া হৈ আছিল গোটেইকেইটা দলঙো ভাল হৈছে, আৰু যিটো অভাৰব্ৰিজ হৈছে সেইটোও হৈছে, আৰু পাৰ্কটো আগতে ইমান ভাল নাছিল, এতিয়াতো ছাৰে বহুত ভাল কৰিছে, আহি আমি ইয়াতে ফুৰিবও পাৰোঁ। এইখিনিয়ে। প্ৰায় এটা অভিযোগ আহে যে বিভিন্ন আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে বিজেপি চৰকাৰখনে মহিলাৰ ভোটৰ ওপৰতে জিকি আছে বুলি এইবাৰো এইটো কথা উঠি আছে, আপোনালোকে কিবা ক'ব? হয় নেকি কথা? সেইটো নহয়, মিছা কথা। সেইটো কি কয় আপুনি তেনেহ'লে? কি ক'ম আৰু, সেইটো নিজৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছে। নিজে আমি যদি আগবাঢ়ি নাহোঁ কোনে, তেতিয়াহ'লে আমাক আৰু ঘৰত লেপি নিদিয়ে। এইটো আমি নিজে ওলাই আহিব লাগিব, নিজে কাম কৰিব লাগিব। যিখিনি কৰোঁ ইচ্ছা চবখিনি সুবিধা পাইছোঁ, যেতিয়া ৰাস্তা গোট আত্মসহায়ক গোট এটা খুলিছোঁ। কি কাৰণে আত্মসহায়ক গোট খুলিম বুলি ভাবিলে আপোনালোকে? আমি নিজে স্বাৱলম্বী নিজে স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে, কাৰণ আমি ভিতৰত থাকিলে ইমান দিন থাকিলোৱে, এতিয়াও আমি সদায় ভিতৰত থাকিম, যিহেতুকে চৰকাৰে দিছে সুবিধাটো আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু গোটেইকেইটা মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম। ছাৰো বহুত ভাল। আমি অলপতে একে মত অভিমত অনুষ্ঠানটি আন এঠাইত কৰিছিলোঁ, তাতে অভিযোগ আনিলে যে মাত্ৰ বাট পথৰ উন্নয়নে আচলতে উন্নয়ন নহয়, চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ উপযুক্ত উন্নয়ন আচলতে ৰঙিয়াত হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল যিটো তিনিআলি ফ্লাইঅভাৰ লৈ কিন্তু মানুহৰ সাংঘাতিক অভিযোগ আছে, এই সম্পৰ্কে আপুনি কিবা ক'ব? কোভিড কালত একচুৱেলি যিখন মডেল হস্পিটেল তাত ICUটো বনোৱা হৈছিলে কোভিড কালত। কোভিড কালত এতিয়া ফুল ফেচিলিটিছ আছিলে, গোটেইখিনি তাত সুবিধা পাইছিলে। এতিয়া হয়তো গোটেই সেইখিনি সুবিধা নাই, বা কোভিডৰ যিটো পেণ্ডামিক, কোভিডৰ যিটো এটা সংক্ৰামক সেইটো বস্তুটো এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল বাৰু। এইটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈ কোভিডটো মুখীমুখি কৰিলে। এতিয়া ডায়েলিচিছ, যিটো কিডনীৰ যিটো ডায়েলিচিছটো এতিয়া সদায় হৈ আছে এতিয়া। গতিকে আদৰ্শ যিখন চিকিৎসালয় সেইখনত সুবিধা নাই বুলি ক'লে মানে ভুল হ'ব আৰু। গতিকে মই নাই বুলি নকওঁ, মানে পাৰ্চিয়েলি হয়তো কিবাকিবি ক্ষেত্ৰত অকণমান আছে। মানে ধৰি লওক ICU এটা ৰাখিব লাগিলে এতিয়া ছুপাৰ স্পেচিয়েল তেনেকৈ ডাক্তৰ লাগিব, নাৰ্ছ লাগিব, সেইখিনি সুবিধা হয়তো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চৰকাৰে দিব পৰা নাই, গতিকে লাহে লাহে কৰিব এইটো কামটো। গতিকে যিহেতু এতিয়া কিডনীৰ সমস্যাটো আমাৰ গুৱাহাটীত যাব লাগে বা বেলেগত ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত যাব লাগে, তাত মানুহবিলাকৰ কষ্ট হয়, কিন্তু এতিয়া ফ্ৰী অফ কষ্ট ইয়াত ডায়েলিচিছটো ইয়াত হৈ আছে এতিয়া। গতিকে সেইটো এটা আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা এইটো। আৰু মই এইমাত্ৰ আপুনি যিখন দলঙৰ কথা ক'লে, তিনিআলি ফ্লাইঅভাৰখন আচলতে কেতিয়াবা হ'ব লাগিছিল। এইটো কিন্তু অকণমান বিয়োগ মাইনাছ গুচি গৈছে বুলি মই ভাবোঁ। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া এইটো তেখেতক কওঁতে, তেখেতক আমি লগ ধৰোঁতে তেখেতে কৈছিলে যে বহুত মানুহে ছিগনেচাৰ দি পেলাই এখন বন্ধ কৰি থৈ দিছে। সেইটো কৰিলে নহ'ব নহয়, এতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে। কিন্তু এইটো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লাইন, বোলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লাইনটো যদি এনেকৈ যান জঁট হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ বহুতখিনি অসুবিধা হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে ছিগনেচাৰবিলাক বাদ দিয়ক। কিন্তু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই এই ফ্লাইঅভাৰখন অত্যন্ত জৰুৰী, আৰু মই তেখেতসকলক চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাম তেখেতসকলে যে অনতি বিলম্বে সেই ফ্লাইঅভাৰখন বনোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লয়। আৰু মই এইখিনিতে ৰখাব খুজিছোঁ অকণমান, আপোনাৰ এই ছিগনেচাৰটো কিহৰ কাৰণে দিয়ে? ফ্লাইঅভাৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে? শুনা পাইছোঁ কিছুমান স্বাৰ্থত নেকি, কিছুমান স্বাৰ্থজড়িত মানুহে
তেওঁলোকৰ কিবা লছ হয় বুলি তেওঁলোকে হয়তো ঘৰ বিল্ডিং এইবিলাক বনাইছে, তেওঁলোকৰ হয়তো ভঙা যাব, ভঙা গ'লে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব, তেওঁলোকৰ লছত যাব, সেইবিলাক কাৰণতে চিগনেচাৰ ফল্ছ চিগনেচাৰ বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু এতিয়া এইটো গড নোজ। ৰঙিয়াৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কে এখেতসকলে ক'লেই মই আপোনাক এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ, যিটো কথা তেখেতকো সুধিছোঁ। ফ্লাইঅভাৰটো লৈ, তিনিআলি ফ্লাইঅভাৰ লৈ বহুত কথা হৈ থাকে, প্ৰায়ে হয়। ফ্লাইঅভাৰটো লৈ পেলাই ইমান অভিযোগ, আৰু প্ৰায় অভিযোগ আমাৰ ৰঙিয়াৰ বিধায়কৰ ফালে যায় যে যিকোনো কাৰণতে ফ্লাইঅভাৰৰ কামটো বন্ধ হৈ আছে, তেখেতে ইচ্ছা কৰিলে পাৰিলেহেঁতেন, এনেকুৱা কথাবিলাক উঠে। অলপতেও এনেকুৱা কথা অকণমান হৈছিলে, আপুনি কি ক'ব এই সম্পৰ্কে? देखिए, जो फ्लाईओवर है उसका मेन रोल तो देखिए रेलवे निभाता है। रेलवे जब ये फ्लाईओवर बनाया जाता है तो दोनों साइड कम से कम भी 50 मीटर से 100 मीटर एरिया वो रेलवे का अंडर में रहता है। तो ये मुझे लगता है पर्सनल लेवल में कि एमएलए के ऊपर में कुछ परसेंटेज उनका हिस्सा है कि उनका भी रोल रहता है, लेकिन मैक्सिमम रोल रेलवे के ऊपर रहता है। और जब तक ये फ्लाईओवर का बात आया, स्टेशन फ्लाईओवर, ये तिनाली फ्लाईओवर या गुरतुची फ्लाईओवर, तो हमारे एमएलए साहब ने 2 फ्लाईओवर ऑलरेडी लग लुगा के उसको काम चालू है उसका। तिनाली वाला भी हमें जो आशा है कि वो आने वाला कार्यकाल में वो लग के इसको भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो पब्लिक या कोई भी अगर उनको दोष देता है कि उनके वजह से रुका हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से पर्सनल लेवल में मैं बोलता हूँ ये वाला गलत है, क्योंकि ये पूरा उनका रोल नहीं है। एक होता है कि एमएलए सैंक्शन कर दिया तो फ्लाईओवर बन गया, वो नहीं है, ये रेलवे का फ्लाईओवर है। तो रेलवे का फ्लाईओवर में हम लोग नलबाड़ी फ्लाईओवर में भी देखे थे कि पूरा ब्रिज बन गया, लेकिन रेलवे वाला पार्ट 2-3 साल बंद था, उसका रेलवे का वो रहता है। तो इसमें मेरा मत तो यही है, और मेरा भूपेश से इस विषय में पर्सनल लेवल में भी हुआ बात कि आने वाला कार्यकाल में हम लोग इसको लग के जरूर से जरूर कराएंगे। নীতি কথা সুধিব খুজিছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকেই উত্তৰ দিব পাৰে যোনে বিচাৰে। সৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙিয়াৰ নামটো সদায় বহুত আগত আহে, প্ৰায়ে আমি নিউজত পাই থাকোঁ, আৰু এনেকুৱাও কথা হয় যে এই সম্পৰ্কে প্ৰশাসনে আচলতে কৰিবলগীয়াখিনি কৰি উঠিব পৰা নাই। স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে আমাৰ বিধায়কৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ দিশত কেনেকুৱা দায়িত্ব আছিল, সম্পূৰ্ণ হৈছে নে নাই, আমি এই ক্ষেত্ৰতো জানিব বিচাৰিম। আমাৰ আপুনি দুই এষাৰ কৈ দিয়ক অকণমান। আগতে তো ড্ৰাগছৰ বিষয়ত শুনাই পোৱা নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণ সব চাপা পৰি গৈছিল, কোনে গমেই পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ এমএলএ ভৱেশ কলিতা হোৱাৰ পিছত ৰেগুলাৰে আমি এটা না এটা কেছত চাওঁ, আজি ড্ৰাগ বেপাৰী ধৰাত পৰিছে, আজি গাঞ্জা বেপাৰী ধৰাত পৰিছে, এনেকুৱা ৰিপৰ্ট আমি পাই থাকোঁ। আৰু এতিয়াতো আপোনালোকে চবেই গম পায় 2জন পলাতক আছে মেইন ড্ৰাগছ বেপাৰী, আমি শুনামতে। সেইটোৱেই কথা, আগতেতো নামেই নাছিল ড্ৰাগৰ, কোনো গম পোৱাই নাছিল, কিন্তু ভৱেশ দা অহাৰ পিছত এইগিলা ধৰাত পৰিছে বা এইগিলা কাম আগবাঢ়ছে। उसके अलावा भी जो अभी आपने ये प्रशासन का बात छेड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज से 10 साल आगे ये सबको पता है, आज से 10 साल पहले हम व्यापारी वर्ग कभी रात को चैन की नींद नहीं सो सकते थे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कभी इसके दुकान में लूट मार, कभी उसके दुकान में चोरी, कभी उसके दुकान में। लेकिन ये तो मैं भूपेश कलिता और साथ में बीजेपी प्रशासन में सबको इस चीज़ के लिए घोर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के डेट में ये बिग जीरो हो गया, बिग जीरो, इसका रेशियो बिग जीरो में बोल सकते हैं। कभी 1-2 हो गया बात अलग है, लेकिन पहले के मुताबिक अभी हम लोग चैन की नींद सोते हैं। हम लोग का ना चोर का ना कोई डकैत का कोई वो, हम लोग रात को 12 बजे 2 बजे चैन हम लोग आराम से घूमते हैं फिरते हैं, हम लोग को कोई भी रकम का कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ये व्यापारी वर्ग के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चोरी वाला काम ये 10 साल के अंदर में पूरा खत्म हो गया, जीरो। उसमें क्रेडिट बीजेपी, भूपेश कलिता, हम लोग का प्रशासन, ये तीनों को जाता है। ধন্যবাদ। বহুত বছৰৰ পৰা ৰঙিয়াত জিলা দাবী চলি আছিলে। ৰঙিয়া জিলা হ'বৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন আছিলে, ৰঙিয়াৰ যিখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সামাজিক কৰ্মী আছিলে, তেখেতসকলৰ মতে ৰঙিয়া জিলা দাবী কৰিব পাৰে। ৰঙিয়া জিলা দাবী সমিতি বুলিয়েই বহুত বছৰ কাম কৰি আছিলে, কিন্তু ৰঙিয়া এই যোৱা 10 বছৰৰ ভিতৰত ৰঙিয়া জিলা নহ'ল, সমজিলা ঘোষণা হ'ল। ৰঙিয়া জিলাৰ ঠাইত সমজিলা ঘোষণা হোৱাটো দুখ আৰু লাজৰ নহয় নেকি বাৰু? মূল কথাটো হৈছে যে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে ৰঙিয়াৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলক
এক বিশেষ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ মাননীয় বিধায়কে ৰঙিয়াখনক জিলা হিচাপে অনাগত ভৱিষ্যতত গঢ়ি তোলাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ। এইটো দাবী পূৰ্বেতো আছিল, আজিও থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। কিন্তু কথাটো হৈছে যে এইবিলাক একেদিনাই হোৱা কাম নহয়, পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো বস্তুৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু মূলতঃ এই ক্ষেত্ৰত ভৱেশ কলিতা বা অসম চৰকাৰে এক মানে লেখত ল'বলগীয়া পদক্ষেপ লৈছে যে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত ৰঙিয়াখনক সমজিলা হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। আৰু ৰঙিয়াৰ লগতে বহুকেইখন অসমত তেনেকুৱা জিলাৰ দাবী চলি আছিল, সকলোকে সেই তাৰে বহুতক মানে সমজিলা হিচাপে উন্নীত কৰা হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিম যে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো বস্তুৰ ডেভেলপমেণ্ট চলি যাব আৰু এদিন আমি ৰঙিয়াখনক পূৰ্ণ জিলা হিচাপে আমি পাম বুলি আমি বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা বা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা দেৱৰ পৰা আমি সেইখিনি আশা কৰিম আৰু তেওঁ আমাৰ আশাত তেওঁ চেঁচা পালি নাঢালে বুলি আমাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। কাৰণ তেওঁৰ লগত আমি জড়িত বিশেষভাৱে আৰু তেওঁৰ ৰঙিয়াখনৰ প্ৰতি যিটো মনোভাৱ আমি ভালদৰে জানো। ৰঙিয়াক উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰঙিয়াৰ সামগ্ৰিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ খুবেই মানে তৎপৰ। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিশ্চিতৰূপে ভৱিষ্যতত আমাৰ এই দাবীটো পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। মই আপোনাক আন এটি কথা সুধিব খুজিছিলোঁ। সমজিলাৰ এইখিনিৰ লগতে অলপ কিছুদিনৰ পৰা এটা অভিযোগ আহি আছে যে ৰঙিয়া ইলেকশ্যন অফিচটো ৰঙিয়াৰ পৰা কিয় আঁতৰাই নিয়া হ'ল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিধায়কৰ কিবা হাত আছিলে নেকি বাৰু? তেখেতে পাৰিলেহেঁতেন নে নাই ৰঙিয়াত ইলেকশ্যন অফিচটো ৰাখিবলৈ? আপোনাৰ কি মত? হয়, আমি কিছুদিনৰ পৰা পৰিলক্ষিত কৰি আছোঁ যে বিভিন্নজনে ৰঙিয়াত এই অভিযোগটো আনি আছে। কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি জানো মই আপোনালোকক অৱগত কৰাব বিচাৰোঁ যে ৰঙিয়াৰ ইলেকশ্যন ব্ৰাঞ্চটো আমিনগাঁৱলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে চৰকাৰ বা স্থানীয় বিধায়কৰ কোনো তাতে হস্তক্ষেপ নাই। এইটো কমপ্লিটলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এটা সিদ্ধান্ত। কাৰণ কিয় নিৰ্বাচন জড়িত সকলো কাম কাজ বা সিদ্ধান্ত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে লয়, তাত বিধায়ক বা চৰকাৰৰ খুব বিশেষ হস্তক্ষেপ নাথাকে। আৰু তথা এইটো মই ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যিখিনি কাম কাজ আছে সেইখিনি কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত মানে খুব দলীয় কৰ্মীখিনিহে বেছিকৈ জড়িত থাকে। সেই ক্ষেত্ৰত মই ৰাইজৰ বিশেষ অসুবিধা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু মানে ক'ব গ'লে আমিনগাঁৱৰ স্থিত বহুতো তেনেকুৱা কাম বৰ্তমান ইয়াতে আমি কৰিব পৰা হৈছোঁ। সেইখিনিও তেওঁলোকে ক'ব লাগে যে কিবা এটা কাম যদি আমিনগাঁৱলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে তাৰ পৰাও বহুখিনি কাম এতিয়া ৰঙিয়াত কৰিব পৰা হৈছে। আৰু সেইখিনি মানে দৈনন্দিন ৰাইজৰ লগত যিখিনি জড়িত কাম সেইখিনি ইয়াতে কৰিব পৰা হৈছে। সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক বা বিধায়কক ধন্যবাদ দিব লাগে। অভিযোগ যদি দিয়ে ধন্যবাদো দিব লাগে, যিখিনি সুবিধা কৰি দিছে সেইখিনিৰ বাবে। ধন্যবাদ। আমি যোৱা 10 বছৰৰ মোটামুটি এটা খতিয়ান পালোঁ। অহা 5 বছৰত আহিবলগীয়া বিধায়কৰ পৰা আপোনালোকে কি আশা কৰে? অহা 5 বছৰত আমি ৰঙিয়াৰ আৰু উন্নতি হোৱাটো কামনা কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যোৱা 5 বছৰত দেখিলোঁ যে ৰঙিয়াত এখন আটক ধুনীয়া আইন মহাবিদ্যালয় ভৱেশ কলিতা দেৱৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠিছে। সেই আইন মহাবিদ্যালয়খন আগন্তুক 5 বছৰ ফুল ফ্লেজেড হৈ কিনি গঢ়ি উঠাটো আমি বিচাৰোঁ, যাতে আমাৰ ৰঙিয়া অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত যিখন PG কলেজ হৈছে সেইখনো যদি খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফ্লেজেড হৈ কিনি অহা 5 বছৰত তাতে ষ্টুডেণ্টে ভালদৰে পঢ়া পাতি কৰিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে ৰঙিয়াৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এক অভূতপূৰ্ব তেওঁৰ পদক্ষেপ হ'ব। লগতে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ওচৰতে থকা ৰঙিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰীখন ভৱেশ কলিতা দেৱৰ নেতৃত্বত খুব আধুনিক হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে। আমি দেখিলেই আমি গৌৰৱান্বিত হওঁ, কাৰণ কিয় সেইখন স্কুলত ময়ো অধ্যয়ন কৰা। গতিকে মানে দেখা গৈছে যে বিগত 5 বছৰত ভৱেশ কলিতা দেৱৰ নেতৃত্বত ৰঙিয়া সমষ্টিত শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব কাম হৈছে। আৰু আগন্তুক 5 বছৰত সেই কামবিলাকে আমি আৰু ভালকৈ গঢ়ি তোলাটো বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰঙিয়াৰ মাজ মজিয়াৰে বৈ যোৱা বৰলীয়া নদী, প্ৰায়ে আহোঁতে যাওঁতে দেখা পাওঁ বৰলীয়া নদীখন ঠেক হৈ আহিছে দিনে দিনে। আজিও মন কৰিছোঁ যে বৰলীয়া জাবৰে জোঁথৰে ভৰ্তি হৈ আছে। ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ ওচৰতে থকা যিখন দলং, পকী দলং, সেই দলঙৰ পৰা দলঙৰ দুফালেই বৰলীয়া নদীখন অতি মাত্ৰা ঠেক হৈ গৈছে আৰু জাবৰ জোঁথৰে মাটি উপঙি আহিছে।
এই বৰলীয়া নদীখনৰ পৰিষ্কাৰ কৰি নদীখনক নতুন ৰূপ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নাছিল? মই ক'বলৈ বিচাৰিম যে আমি সততে চিভিক চেন্সৰ কথা কৈ থাকোঁ। আমি কিছুদিন আগতে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুখন চৰকাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাইজক উৎসৰ্গিত কৰিছে, কিন্তু পিছদিনাই তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তামোলৰ পিক। এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজেও সজাগ হ'ব লাগিব যে আমাৰো চিভিক চেন্স থাকিব লাগিব, যাতে নদী বা তেনেকুৱা ধৰকচোন যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে সেইবিলাক আমি অনিষ্ট নকৰোঁ। আমিও অলপমান এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু দেখা গৈছে যে আমাৰ ৰঙিয়া পৌৰসভাই যোৱাটো 5 বছৰত ৰঙিয়াখনৰ খুব উন্নীতকৰণ কৰিছে ৰঙিয়াখনক। আৰু তাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ আমি আজি য'ত এই ইণ্টাৰভিউটো কৰিছোঁ, এই পাৰ্কখন ৰঙিয়া বৰলীয়া নৈৰ একদম সমীপতে আছিল। আগতে এই ঠাইখিনিৰ কি অৱস্থা আছিল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু এতিয়া কি অৱস্থা সেয়াও আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইদৰে ক্ৰমান্বয়ে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ৰঙিয়া পৌৰসভাই হওক বা স্থানীয় বিধায়কে হওক, যে বৰলীয়া নৈখনক কেনেকৈ আমি বচাব পাৰোঁ বা তাতে পেলনীয়া জাবৰ জোথৰ আদি নেপেলাই আমি তাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু নৈখন যাতে নৈ হৈ থাকে, নৈখন যাতে নৰ্দমা নহয়, সেই কথাটোৱে ক'ব খুজিছিলোঁ মই একচুৱেলি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰত্যেককে। নমস্কাৰ, আমাৰ মত ভিন্ন মত অনুষ্ঠানলৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাতৰি অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি আহিছোঁ আমাৰ ৰঙিয়াৰ পদুম পুখুৰী উদ্যানলৈকে। ইয়াত আমি আমাৰ উপস্থিত আমি ৰঙিয়াবাসীৰ পৰা আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ মতামত অকণমান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দাদা, আপুনি ভোটটো ৰঙিয়াতেই দিয়ে? হয়, ৰঙিয়াতে দিওঁ। ইলেকশ্যন আহি আছে, আপুনি কেনেকুৱা ফিল কৰি আছে এতিয়া? ইলেকশ্যন লৈ পেলাই আপোনাৰ আগ্ৰহ কিমান? ইলেকশ্যন লৈ ভালেই, গণতন্ত্ৰ যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, গতিকে ইলেকশ্যনক লৈ আমি বৰ আগ্ৰহী আৰু। যোৱা 10টা বছৰত আমি একেগৰাকী MLA পালোঁ ৰঙিয়াত। হয়, আপোনাৰ কেনে লাগিছে? এই 10টা বছৰত ৰঙিয়াৰ উন্নয়ন কিমান হ'ল আৰু কি ৰৈ গ'ল? উন্নয়ন তেনেকৈ মানে সিমান এটা উন্নয়ন হোৱা নাই, আৰু মিশ্ৰিত উন্নয়ন হৈছে। মানে বাকী সমষ্টিতকৈ আমাৰ ৰঙিয়াত সিমান এটা উন্নত হোৱা নাই। বাকী সমষ্টিত যেনেকৈ উন্নত হৈছে, আমাৰ ৰঙিয়াত সেনেকুৱা উন্নত দেখা পোৱা নাই। কি বাকী ৰৈ গ'ল বুলি ভাবিছে আপুনি? আছে, বহুত উন্নয়ন কৰিব লগা আছে। যেনে ধৰক আমাৰ ওচৰৰে কৰৰাগড়ৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাটো আপোনাৰ আজি মই প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান ঘূৰি আহিছোঁ পানীৰ কাৰণে। মানে তাৰে মানে আৰু এটা ৰঙিয়াৰ মানে ষ্টেচনৰ পৰা যিটো আমাৰ সেই ভূটান ৰোডত ওলাব পাৰি, সেইটো ৰাস্তা আজি কিমান বছৰ আমি সৰুৰ পৰা সেনেকুৱাই দেখা পাই আহিছোঁ। কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই সেইটো ৰাস্তা, বহুত কৰিব লগা আছে তেনেকুৱা। এনেই আৰু বাকী স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰ বা বেলেগ আপুনি আৰু কি ভাবে? স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰ বাৰু নকমেই, কিন্তু ৰাস্তা পদূলিবিলাক উন্নত হ'ব লাগে, স্বাস্থ্যও লাগে। পানী যোগান আঁচনি এটা দিছে, তাতে পানী নাই। এই এদিন নে 2 দিন পাইছোঁ আৰু, কিন্তু পানী মানে আজিকালি পোৱাই নাই আৰু, তেনেকুৱা আৰু। আপুনি কি ভাবে আগন্তুক চৰকাৰখন কাৰ হোৱাটো বিচাৰে আপুনি? ৰাইজ বোলে বহুত সাংঘাতিক অসন্তুষ্ট। বিজেপিয়ে হ'ব আৰু বিকল্প নাই না মানে, তেনেকুৱা বিজেপি চৰকাৰে হ'ব। এতিয়া বিজেপিৰ পৰাতো আৰু ভৱেশ কলিতা ছাৰকে দিব, তেখেতকে দিয়া যাব আৰু কি কৰিব আৰু। তেনেহ'লে তেখেতৰ প্ৰতি আপোনাৰ কি ক'ব লগা আছে যে অহা 5 বছৰ ধৰি ল'লোঁ আমি, ভৱেশ কলিতা টিকটটো পালে আৰু আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক হৈ আহিল আৰু হয়তো মন্ত্ৰিত্বও পালে, তো অহা 5 বছৰত তেখেতৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰে? এইবিলাক ৰাস্তা পদূলিবিলাক হ'ব লাগে, পানী যোগান যিটো আঁচনি সেইবিলাক জনসাধাৰণে পাব লাগে, এইটোৱে আৰু। এতিয়া এনে পানীৰ মানে আঁচনিবিলাক মানে ঘৰবিলাক বনাই থ'লে নহয়, বা পাইপবিলাক বনাই মানে পুতি থ'লে নহয়, পানীবিলাক পাব লাগিব জনসাধাৰণে, সেইটোৱে আৰু। ৰাস্তা পদূলি হ'ব লাগে। আমাৰ ৰঙিয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰ, এইবিলাক ৰাস্তাই হোৱা নাই। কিন্তু আমি বহুত ভিতৰুৱা জেগাত কিছুমান মানে সমষ্টিত মানে ভিতৰুৱা জেগাত ৰাস্তাবিলাক বিৰাট পকীকৰণ হৈছে। আমাৰ ওচৰতে ৰঙিয়াৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত ৰাস্তা মানে এতিয়াও পানী গচকি আহিব লাগে। আপোনালোকে পৌৰসভাৰ ভিতৰত পৰে নে গাঁও পঞ্চায়ত পৰে? তো আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত
গাঁও পঞ্চায়তে এই ক্ষেত্ৰত কি আগভাগ লোৱা বুলি ভাবে আপুনি গাঁও নে একো পঞ্চায়তৰ ৰাস্তাটো পঞ্চায়তেতো আৰু পকীকৰণ নকৰে না পঞ্চায়তে পকীকৰণ নকৰে দাবীটোতো দিব পাৰে দাবী কৰিব পাৰে না PWDৰ মানে ৰাস্তাই আছে আমাৰ পকীকৰণ হোৱা নাই এতিয়া এই যিটো গৰি গলিতাৰিকাৰ ভেটাইটো ৰাস্তা যে আছে সেইটোতো বহুত মানে তৰণিত গেলি মানে এইখিনি এৰিয়া 3-4টা মানে এনেকুৱা সংযোগী ৰাস্তা মানে পকীকৰণ হোৱা নাই আপুনি এই সুযোগতে কওক তেনেহলে আমিতো আৰু মানে কৈয়ে থাকো এইবিলাক নহয় দাবীটো আপুনি ৰাখি দিয়ক আজি না দাবীটোতো ৰাখিছো এতিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰ যদি এৰিয়াতে আপোনাৰ এনেকুৱা মানে কাঁচা ৰাস্তাত আমি পানী গছকি আহিব লগা হয় আৰু আপুনি কি কম তেনেকুৱা আপুনি ক'লে যেহেতু বিকল্প নাই মানে তেখেতসকলে আমি যাতে আকৌ এবাৰ যদি বাচিব লাগে তেনেহলে দাবী ৰাখিব ঠাই আছে আপোনাৰ থল আছেতো দাবী ৰাখিব থল আছে ৰাস্তা পদূলিবিলাক হ'ব লাগে যেনে পানী যোগান আঁচনিত পানী সকলোৱে পাব লাগে জনসাধাৰণে পাব লাগে এইটোতো মোদী চৰকাৰৰ মানে প্ৰথম হেৰিয়ে কিন্তু এইবিলাক আঁচনিবিলাকহে হৈ আছে কিন্তু পানীবিলাক ঘৰে ঘৰে পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীক মামা বুলি মাতে নেকি আপুনি মামাই প্ৰত্যেকে কয় যাতে ময়ো কওঁ আপোনাৰো মামা তো আকৌ একবাৰ মামাকে বিচাৰিছে নে বেলেগ বিচাৰিছে কিবা মামাটো ভালে মামা যেনেকুৱা মানে ষ্ট্ৰং তেনেকুৱা আৰু মানে ৰাজনীতিত তেনেকুৱা প্ৰতিনিধি পোৱা নাই মামা ভালে মামাৰ ফালৰ পৰা ভালে কিন্তু আমাৰ এই পিছত তলৰ খাপৰ মানুহবিলাকে মানে হেৰিবিলাক আঁচনিবিলাক এনেকুৱা গণ্ডগোল কৰে আচ্ছা আচ্ছা কোনে পাব কোনে নাপাব মানে স্বাৰ্থপৰবিলাকে ইয়াতে কৰে মামাটো ঠিকেই দিছে প্ৰত্যেকে পাব লাগে কিন্তু আমি পোৱা নাই ঠিক আছে বাকি আপুনি আমাৰ যিখিনি এই পৰ্যন্ত কাম হ'ল আপোনাৰ কি মতামত কামটো ৰঙিয়াত তেনেকুৱা আমি উন্নয়ন দেখা নাই ৰঙিয়াত যিমান হ'ব লাগিছিল আৰু তেনেকুৱা হোৱা নাই বেলেগ এখন আপুনি এইটো ভোট কিমানবাৰমান ভোট দিলে এই পৰ্যন্ত ধৰক দিলোঁ কেইবা বছৰ দিলে বাৰু কেইবাবাৰো মানে ঠিকে আছে আগৰ চৰকাৰ মানে হেৰি পঞ্চায়তৰ ভোট থাকে ইফালে লোকসভাৰ সেইটো কাৰণে বেছি হৈ যায় হয় ঠিক আছে যি নহওক আমাৰ দাদাই ক'লে বিকল্প নাই আপোনাৰ কি অনুভৱ হয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ বিকল্প নাই আৰু দল দুটামান আছে গম পায় আপুনি দল আছে আমাৰ নজৰত তেনেকুৱা উপযুক্ত মানে পোৱা নাই আৰু যদি মানে ভাল হয় ভালে ঠিকে আছে হ'ব লাগে মানে ৰোটেশ্যন হৈ থাকিব লাগে সেইটো হয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে নে বস্তুৰ দামবিলাক বহুত বেছি বস্তুৰ দাম কমিলে ভাল পাওঁ আঁচনি কম হ'লে ভাল পাওঁ নাই বস্তুৰ দাম কমিব লাগে প্ৰত্যেকে পায় আপুনি এনেকে ভাবে নেকি বাৰু আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে এনেকে আপোনাৰ অনুভৱ হয় ক'ৰ পৰা পইচা দি আছে ক'ৰ পৰা আঁচনি হৈ আছে এইবিলাকৰ পৰাইতো আঁচনি হৈ আছে এতিয়া আপোনাৰ মামাক এই সম্পৰ্কে কিবা ক'ব বিচাৰে আমাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ জৰিয়তে মানে কেনেকুৱা যে কোনোবাই পাই আছে কোনোবাই পোৱা নাই কিন্তু বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হৈ আছে আপুনিতো ঘৰখন আপুনি চলাই বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে মামাই যাতে বস্তুৰ দামবিলাক কমাই দিয়ে বস্তুৰ দাম কমাই বা আঁচনিত মানে বেছি গুৰুত্ব দি আছে আঁচনিত মানে আপোনাৰ মতে 1250টো দিব নালাগে নে কি কয় নিদিলে হয় কাৰণ দিয়ক মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে আঁচনিখন দিয়ক মানে যিটো উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী তেখেতে পাওক যাৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী গিৰিয়েক নাই কিবাকৈ চলি আছে মানে সিহঁতৰ কাৰণে 1250 টকাটো বহুত বেছি কিন্তু এনেকুৱা মানুহ পাই আছে মাটি সম্পত্তি যাৰ যথেষ্ট আছে তাৰমানে তেনেকুৱাবিলাকে পাই আছে সেইবিলাকৰ কিবা লাভালাভ হৈছে জানো সেইবিলাকেদি একো লাভালাভ হোৱা নাই যে যোনে পালে সেই 1250 টকাটোৱে মানে কিবা এটা সকাহ হয় সিহঁতে পাওক তাৰোপৰি সিহঁতে পাওক তাৰ পিছত আকৌ আমাৰ যিটো মানে এইবিলাক বস্তুৰ দামবিলাক কমাই দিলে ভাল পাওঁ আৰু ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ আপোনাৰ সন্ধিয়াটো সুন্দৰ হওক সেয়াই কামনা কৰিলোঁ আমি ইয়াতে আৰু এগৰাকী ৰঙিয়াবাসী দাদাক পাইছোঁ ৰঙিয়াৰ নহয় দাদা ক'ৰ মই ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ হয় দাদা ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ ঢেকীয়াজুলিত আপোনাৰ কোন মানুহ আছে ঢেকীয়াজুলিত আমাৰ অশোক সিংহাল ছাৰ হয় তেখেতে আমাৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ঢেকীয়াজুলিত উন্নয়ন ঠিকেই আছে বাৰু ৰাস্তা পদূলি ঠিকেই আছে বাকীখিনি উন্নয়নৰ ফালৰ পৰা ঠিকেই আছে আৰু
আমাৰ বেলেগ বিকল্প নাইও আৰু বিজেপিৰ বাহিৰে, কিন্তু তথাপিও অপনেণ্ট পাৰ্টিটো যদি অলপ ষ্ট্ৰং পাৰ্টি এটা থাকিলে তেতিয়া অলপ ভাল হয়, মানে বিৰোধী দলটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে। কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে আমাৰ আগতকৈ বহুতখিনি উন্নতি হৈছে তাত, আৰু ৰাস্তা পদূলিয়ে হওক বা বাকী ক্ষেত্ৰত। যদি আৰু উন্নয়ন হৈছে তেনেহ'লে বিৰোধী আমাক কি কাৰণে লাগে এইটো মানে কেতিয়াবা দুই এটা এই আখুৱাখিনি দেখুৱাই দিবলৈ সদনত এটা উত্থাপন কৰিবলৈ বিৰোধী পাৰ্টি ষ্ট্ৰং থাকিলে তেতিয়া আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টিটো বেছি মানে হেৰি হয়, দুই এটা তেতিয়া যদি দাদাই কিন্তু কম কথাতে খুব ডাঙৰ এটা কথা কৈছে যে বিৰোধী থাকিলে আচলতে শাসক দলৰ সেই অকণমান স্বেচ্ছাচাৰিতা কথাটো নহয়, কথাটো এনেকুৱা ক'ব খুজিছে নেকি বাৰু দাদাই? দুই এটা আখুৱা থাকে, কিন্তু এতিয়া ধৰক সমালোচনা হয় যিটো শুধৰণি হয়, কাৰণ তেওঁলোকে শাসক পক্ষত থাকিলে তেওঁলোকক যদি আমি ভুলটো দেখুৱাই দিব নোৱাৰোঁ বা বিৰোধীৰ জৰিয়তে সেইটো দেখুৱাব পাৰি, তেতিয়াহে তেওঁলোকে আৰু কোনখিনি আখুৱা আছে দূৰ কৰিব পাৰি। আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত হেৰি আছে, কিন্তু ধৰক যেতিয়া উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেল যিটো হিতাধিকাৰী একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰী কিন্তু কেতিয়াবা অলপ হেৰি হৈ যায় সেইটো গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ যিখিনি কৰ্মী আছে তেওঁলোকে আচলতে চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো দিব লাগে, প্ৰাধান্য দিব লাগে। এনেকুৱা কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে কিছুমান নাপাবলগীয়া পায় আৰু পাবলগীয়াও নাপায় বা সেনেকুৱা হয়। গতিকে একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰী যাতে একচুৱেল যিটো বেনিফিচিয়াৰী তেওঁহে পাব লাগে, সেনেকুৱা হ'লে ভাল হয়। বাকী ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, ধৰক যিটো চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু যিটো নিকা নিযুক্তি সেইটো আৰু কোনো কৰিব নোৱাৰে, এইটো চৰকাৰৰ দিনত যিটো হৈছে নিকা নিযুক্তি সেইটো মানে নিবনুৱা সমস্যা কিছু হৈছে আৰু এইটো নিকা নিযুক্তি বুলি আপুনি যোনটো কৈছে। ঠিক আছে, বাকী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰো মামা? হয় মামাই, তেখেতক ক'ব নালাগে বাৰু, তেওঁতো এজন ভাল পলিটিচিয়ান হয়, তেওঁতো আৰু নেক্সটজন আৰু আমি বিচাৰি পোৱা নাই বাৰু সেনেকুৱা। গতিকে নেক্সট চৰকাৰ তেখেতৰ আমি হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ বাৰু। কিবা কি আহ্বান কৰিব আপুনি অশোক সিংহললৈকে কি আহ্বান কৰিব? অশোক সিংহলেও আমাৰ সমষ্টিত কামেই কৰি আছে, গতিকে আগন্তুক দিনতো আমি তেওঁকে বিচাৰিছোঁ, আৰু তেওঁ যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁ নিশ্চয় জিকি আহিব। মাজে মাজে তেখেতক লৈ বিভিন্ন আন দল সংগঠনে বিভিন্ন বিতৰ্কিত কথা বতৰা কিন্তু তেখেতৰ নামটো লৈ আহে। ঢেকীয়াজুলিৰ মানুহ হিচাপে চাগে এইটো আপুনি আমাতকৈ বেছি ভাল জানিব। সেনেকুৱা দুই এটা শুনা যায়, আচলতে কি ঘটনা সেইটো ইমান গম নাপাওঁ, কিন্তু সেনেকুৱা দুই এটা ওলাইছে হেৰি, আৰু সেইটো কিমান দূৰ সত্য সেইটো মই গম নাপাওঁ। কিন্তু কেতিয়াবা আপোনালোকে তেখেতক কাৰণ বিকল্প যেতিয়া এজন মানে নাই এনেকুৱা। ৰঙিয়াত ক'ত আহিছিলে? ৰঙিয়াত মই মোৰ ইয়াৰ পৰা বিয়া কৰাইছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আমাৰ ঢেকীয়াজুলি দাদাৰ শ্বশুৰবাৰী ৰঙিয়া। আমাৰ ৰনদিয়া ৰঙিয়াত আহি কেনে লাগিছে আপোনাৰ? ঠিকে আছে, ভালে লাগিছে। এটা কথা এইখিনি ক'ব পাৰোঁ বাৰু, আমাৰ যিটো পদুম পুখুৰী কাষৰ যিটো ৰাস্তা তাত কিন্তু পানী হৈছে দেই, এতিয়া মই পানী খচকি আহিছোঁ। তেনেহ'লে এই জৰিয়তে আপুনি আমাৰো ৰঙিয়াৰ আগন্তুক নিৰ্বাচিত হৈ আহিবলগীয়া MLA কি ক'ব? তেওঁ যাতে এনেই যিখিনি ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে, যাতে যেনেকৈ বানপানীৰ সমস্যাটো নহয়, যাতে যদি কিবা গম পোৱা নাই আজি ইয়াৰ জৰিয়তেও গম পালে, ধৰক ইয়াৰ আশে পাশে যিখিনি পদুম পুখুৰী পাখৰ ৰাস্তাটোত তাতে কিন্তু আজি এজাক বৰষুণতেই বানপানী হৈছে, কিন্তু গতিকে এইখিনি যাতে ঠিক কৰি দিয়ে। কোনোবাই এনেকৈ নকয়তো লণ্ডনতো বানপানী হয়? এইটো হয়, এইটো সমস্যা থাকিবই বাৰু, নেচাৰেল যিটো কেলামিটিৰ এইটো আৰু কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰে। তথাপি তেওঁৰ সাধ্য অনুসাৰে যদি এইখিনি কৰি দিয়ে আমাৰ যিখিনি বাহিৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। ধন্যবাদ। আমি আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ, লগতে আমি বিচাৰিলোঁ আপোনাৰ আজিৰ সন্ধিয়াটো এই পদুম পুখুৰী পাৰত সুন্দৰ কাটক। দীপাৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় কীৰ্তি লহকৰ দেৱ ৰঙিয়াৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ স্বাধীনতা যোদ্ধা আছিলে। তেখেত আমাৰ মাজত এতিয়া নাই, আৰু ৰঙিয়াৰ সামাজিক উন্নয়নত আৰু তেখেতসকলৰ খুব ডাঙৰ ভূমিকা আছে। আৰু মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে, পুৰণা কংগ্ৰেছী বুলি ক'লে চাগে দীপাৰ পৰিয়ালটো পৰিব। এতিয়া সময়ৰ লগত দিন বাগৰি আহি আজিৰ সময়ত দীপাৰ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ কি সেইটো মই নাজানো, কিন্তু দীপাই মই জানো যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ যিটো এটা পৰিয়াল আছে গোটেইখন অসমতে, দীপা সাংঘাতিকভাৱে তাৰ লগত জড়িত, আৰু বিভিন্ন
দীপা অলপ তললৈ নামি আহিলে ভাল লাগিব, কাৰণ দীপাৰ ওচৰত মোক নিজকে সাংঘাতিক সৰু চাপৰ লাগিছে। দীপা, মই সুধিম, ইলেকশ্যন লৈ পেলাই তোমাৰ কিমান আগ্ৰহ? তুমি খুব ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত থকা এটি পৰিয়ালৰ ছোৱালী, তোমাৰ কেনেকুৱা আগ্ৰহ? আগ্ৰহটো থাকিবই, যিহেতু আমি গণতন্ত্ৰ দেশৰ নাগৰিক, গতিকে ইলেকশ্যনক লৈ আগ্ৰহ আছে। বাকী তোমাৰ আশা কি? আশা মানে 5 বছৰ অহা 5 বছৰত মানে আমাৰ ৰঙিয়াৰ পৰা ভাল এজন ব্যক্তি মানে ইলেকশ্যনত জয়ী হৈ বিধায়ক হৈ আমাৰ ৰঙিয়াৰ উন্নতি কৰাটোৱে মই বিচাৰোঁ। ৰঙিয়াৰ কিমান উন্নতি হ'ল? ৰঙিয়াৰ উন্নতি হৈছে, নাই হোৱা বুলি নকওঁ, হৈছে, কিন্তু আৰু বহুতখিনি হ'বলগীয়া আছে। দুটা এনেকুৱা কৈ দিলে ভাল পাম আমি দীপাই, যে এই দুটা কামত আমাৰ পৰৱৰ্তী বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীও যদি আহে বা তেখেতৰ ঠাইত যদি অন্য কোনোবাও আহে, পৰৱৰ্তী দিনত তেখেতে কি এনেকুৱা দুটা কাম প্ৰথমেই ল'লে দীপাই ভাল পাব? মই প্ৰথমে ভাল পাম এই তিনিআলিৰ ৰেলগেটটো মই ভাল পাম। পৰহিও মই এটা লাইভ দেখিছোঁ, এগৰাকী ৰোগীক লৈ গৈছিলে, মানে ৰোগীগৰাকীয়ে লাইভ দেখাইছে যে ৰেলগেট ইমান সময়, প্ৰায় কেতিয়াবা 2 ঘণ্টালৈকেও বন্ধ হৈ যায়। স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টৰতো দেৰি হয়েই, সেইটো এটা, আৰু তাৰোপৰি মানে বেমাৰীৰ কাৰণেতো আৰু ক'বই নালাগে, আৰু আগতেও 2গৰাকী মৃত্যুও হৈছে। এইটো কাৰণত মই ক'ম, ফাৰ্ষ্ট যাতে এইটো ষ্টেপ লয় যে তিনিআলিৰ, আৰুতো পানীৰ সমস্যা ক'বই নালাগে। এই 2 দিন, ইমান দিন বৰষুণ হোৱা নাই, 6 মাহৰ মূৰত এই 2 দিন নেৰেনেপেৰা বৰষুণতে ৰঙিয়া পূৰা পানী হৈ গৈছে ৰাস্তা ঘাট। গতিকে এই দুটা প্ৰথম মই বিচাৰিম। আৰু স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি? স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নতিটো মানে বিচাৰিমেই, আৰু মানুহ সুস্বাস্থ্য হৈ থাকিলেহে আমি এখন ভাল দেশ গঢ়িব পাৰিম। সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'বই লাগিব। প্ৰতিজন ব্যক্তি যেতিয়া সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ দেশখন উন্নতিৰ পথত যাব। ভাল মন থাকিলে, ভাল স্বাস্থ্য থাকিলে আমি কাম কৰিব পাৰিম। গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক উন্নতি মই বিচাৰোঁ। হস্পিটেল হ'লেই নহ'ব, তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ডক্তৰ থাকিব লাগিব, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মানে যিখিনি আমাক দৰকাৰ আৰু সুবিধা, সেইখিনি মানে লাগিব। আমি ইতিমধ্যে 2গৰাকী 3গৰাকী ৰঙিয়াৰ পৰাও, আনকি ঢেকীয়াজুলিৰ পৰাও বক্তা আমাৰ মাজত পালোঁ। মই দীপাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে প্ৰত্যেকৰে এটাই কথা যে আমাৰ বিকল্প নাই। হয়, এই সম্পৰ্কে তুমি কি ক'বা? বিকল্পৰ আমাৰ কিয় ইমান প্ৰয়োজন হৈছে এই মুহূৰ্তত? বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন আছে। গণতন্ত্ৰৰ দেশ এখনততো বিৰোধী বিচাৰিমেই, মানে বিৰোধী থকাটো বিচাৰোঁ। আৰু বিৰোধীটো ষ্ট্ৰং হ'লে, মানে যি দলেই নহওক, যদি বিৰোধী ষ্ট্ৰং হয়, মানে যিটো শাসনাধিষ্ঠতা দলটোৱে মানে বেছি শক্তিশালী হৈ কাম কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। যিটো ভুল হয়, শক্তিশালী দল হ'লেহে আঙুলিয়াই দিব পাৰিব। যদি তেখেতসকলৰ শক্তি নাথাকে, ক'ব পৰা কেপাচিটিয়ে নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ দেখুৱাই দিব এইটো ভুল, সেইটো ভুল? গতিকে মই বিচাৰোঁ শক্তিশালী বিৰোধী দল এটা মই বিচাৰোঁ। যি দলেই নাহক, বিৰোধীটো সদায় শক্তিশালী হ'ব লাগে। মই ধৰি ল'লোঁ দীপাই সেই পুৰণা কংগ্ৰেছী পৰিয়ালৰ ধাৰাটো দীপাই এতিয়াও ৰাখিছে, ধৰি ল'লোঁ। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দীপাৰ ক'ৰবাত হ'লেও মনত সেই ভাল লগাটো, দলটোৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ, শ্ৰদ্ধা আগৰ পৰা সেইটো আছে বুলি ধৰি ল'লোঁ। যদি তেনেকুৱা হয়, আজি যদি দীপাক কোৱা হয়, এটা সুযোগ দিয়া হয় যে আমাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছ দলৰ হৰ্তা-কৰ্তা বিধাতা এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ, দীপাক যদি এটা সুযোগ দিয়া হয় যে কি কাৰণে কংগ্ৰেছে এটা ভাল বিৰোধীৰ মানে পৰিস্থিতি পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পৰা নাই, আৰু কি কৰিলে পাব পাৰে, দীপাক সুযোগ দিয়া হ'ল গৌৰৱ গগৈক অকণমান বুজাই থৈ আহিবৰ কাৰণে, দীপাই কি কৰিব? হয়তো ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা, সেইখিনি ইছ্যু হয়তো তেখেতসকলে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পৰা নাই। যিখিনি মানে আমি প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, সেই প্ৰব্লেমখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ যিটো ইছ্যু লৈ যাব লাগে, তেখেতসকল সেইখিনিত ব্যৰ্থ যেন লাগে মোৰ। কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে? গৌৰৱ গগৈ কি কৰিব লাগিব? ৰাইজৰ মাজত যাব লাগিব। ৰাইজৰ মানে যিখিনি অসুবিধা পাই আছে ৰাইজে, সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো মানে ৰাইজক বিশ্বাস দিব পাৰিব লাগিব। বিশ্বাস দিব পাৰিলেহে ৰাইজে ভোট দিব। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তোমাকো মই ধন্যবাদ দিলোঁ এনেকুৱা এটা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। ঠিক আছে। এয়া বাতৰি অসমৰ মঞ্চত আমি দীপাক লগ পাই গ'লোঁ আজি পদুম পুখুৰী পাৰত। দীপাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অহা দিনবোৰ সুন্দৰ হওক। আমি হঠাতে এই পদুম পুখুৰী পাৰত আমাৰ মাজত পাই গ'লোঁ ৰঙিয়া আইমত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষক ৰঞ্জিত চন্দ্ৰ পাল ছাৰক। ছাৰক পালোঁ যিহেতু, ছাৰ আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত
ৰঙিয়াৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কে কিবা ক'ব লগা আছে? মই এই সম্পৰ্কত ৰঙিয়াৰ উন্নয়নৰ ধাৰাবাহিকতা যিটো সেইটো যদিও বৰ্তমানলৈকে উন্নতৰ পথত চলি আছে, কিন্তু কিছুমান বস্তুৱে আমাৰ এই চহৰখনত অলপ অসুবিধাত পেলাইছে। যেনেকৈ ৰঙিয়া নগৰৰ উত্তৰ অংশটোত ৰঙিয়া তিনিআলি, এই ৰঙিয়া দৰঙা ৰোডত ৰেল ক্ৰচিঙত যিটো ফ্লাইঅভাৰৰ যিটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ আহিছে, এই সমস্যাটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সদায় চিন্তা কৰি থাকোঁ। আৰু আমি এনে ক্ষেত্ৰত আগতেও বহুতবাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত বা নিৰ্ধাৰিত কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আমি আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। এইটো এটা বৰ আমাৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধাজনক আৰু আকস্মিক দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্ক পৰিৱেশ এটা হৈ আছে। ইয়াত যদি আমাৰ চৰকাৰে এটা ফ্লাইঅভাৰ শীঘ্ৰে কাৰ্যক্ষম কৰি তোলে বা অতি শীঘ্ৰে পদক্ষেপ এটা লয়, তেতিয়াহ'লে আমি খুবেই আনন্দিত হ'ম বা আমাৰ সমস্যা বহুত পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক মই টানি অনুৰোধ জনাওঁ যেন তেখেতসকলে আমাৰ এইফালে যি বস্তুটোত অলপ দৃষ্টি দিয়ে, তেতিয়া আমি বহুত সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ম আৰু আকস্মিক দুৰ্ঘটনাবিলাকো বহুত কমি থাকিব। ৰঞ্জিত পাল ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতৰ মতামত পালোঁ। আমি আছোঁ পদুম পুখুৰী পাৰত দোচা কৰ্ণাৰত। আমাৰ পদুম পুখুৰীৰ দোচা কৰ্ণাৰ শুনি আছোঁ ৰঙিয়াৰ ভিতৰতেই আগশাৰীৰ ধোচা পোৱা যায় আৰু খুব ভিৰ থাকে হেনো ছিজনত। আমি দোচা কৰ্ণাৰৰ দাদাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, তেখেতৰ মত ল'ব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ আপোনালোকৰ চেনেললৈ। পদুম পুখুৰী এইটো কিমান দিন আগতে হ'ল? এইটো প্ৰায় 3 বছৰ হৈ গ'ল। আগতে পদুম আছিলে, পদুম ফুল ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে, মানুহে মানে এটা সৌন্দৰ্য, বৰ সুন্দৰ সৌন্দৰ্য আছিলে। কিন্তু ইয়াতে ফিচাৰীটোত মাছ কিছুমান দিলে, যেনেকুৱা ৰূপচন্দা বা গ্ৰাছ কাপ, সেইবোৰে মানে পদুমৰ যিবোৰ আলু, মানে আলু পৰ্যন্ত খাই শেষ কৰি গোটেই পদুমবোৰ মানে নাইকিয়া কৰি পেলালে। এতিয়া তাকেই মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মানে আকৌ পুনৰ মানে যে পদুমৰ যদি ফুলখিনি ইয়াত ৰোপণ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই পদুম ফুৰিৰ নামটো সাৰ্থক হ'ব। মই সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। ইলেকশ্যন বুলি ক'লে ভাল লাগে। এতিয়াও ইলেকশ্যনটো আহে আৰু যায়, গতিকে বৰ্তমান আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ হিন্দুত্বৰ কাৰণে যিখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে, তেওঁক মই সঁচাকৈ চেলিউট কৰিছোঁ আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ মানে আমি সমৰ্থন জনাওঁ। সেইকাৰণে আপুনি বেলেগ দল বিকল্প বিচৰা নাই? সেইটো মই আৰু বিকল্প বিচৰা নাই। আমাৰ বিজেপি লাগে, আমাক বিজেপিৰ বাহিৰে আমাৰ গত্যন্তৰ নাই। গতিকে আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আমাক লাগে। বিজেপি চৰকাৰ আহিলে, আৰু ইয়াত আমাৰ ৰঙিয়াখনো ভৱেশ কলিতাই স্থানীয় বিধায়ক, তেওঁ সঁচাকৈ ডেভেলপ কৰিছে। কিন্তু এটা দুখৰ কথা যে আমাৰ এইটো এটা আন্তৰ্জাতিক ৰাস্তা, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰোড, আৰ্মি কেম্প আছে বা এইফালে ভূটান যায়, কিন্তু ৰেল গেট এটা আছে তিনিআলিত, তাত ফ্লাইঅভাৰ এখন খুবেই প্ৰয়োজন। সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে অভিশাপ হৈ পৰিছে যে আটাইখিনি মানুহৰ মানে কি যে অৱস্থা, মানে বেমাৰী মানুহ যোৱাৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চৰ পৰা আদি কৰি আটাইবোৰ মানে ৰেল গেটত মানে ৰৈ যাব লগা হয়। গতিকে সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক যে ফ্লাইঅভাৰখন অনতি পলমে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত অহা 5 বছৰৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ মানুহ বিচাৰিছে নে আগৰজনেই থাকক বিচাৰিছে? আমাৰ ৰঙিয়াৰ হিয়াৰ আমঠু গাঁৱে ভূঞে তেওঁ সঁচাকৈ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিছে ভৱেশ কলিতা। ভৱেশ কলিতাক আমি চকু মুজি আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁ আহিব লাগে। তেওঁ মানে গৰীব মানুহখিনিক অতিকৈ মানে তেওঁ সহায় কৰি থাকি গাঁৱে ভূঞে, মই নিজেই দেখিছোঁ তেওঁৰ লগত গৈ
কোনোবা মানুহ এগৰাকী আহিছে যে বাবা মোৰ হেৰি ছোৱালী বিয়া পাতিছোঁ, লেপ তুলি দিবৰ কাৰণে পইচা নাই, ঘপককৈ তেওঁ 10,000 টকা উলিয়াই দিলে। তেনেকুৱা বিধায়ক মই কিন্তু আগতে তেনেকুৱা দেখা নাই। তেওঁ সঁচাকৈ মানে গাঁৱে ভূঞে গ'লে টকাৰ টোপোলা এটা মানে লৈ ফুৰে এই মানে এইবোৰৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁক মানে আমি আকৌ বিচাৰোঁ। বস্তুৰ যে ইমান দাম বাঢ়িছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰে, আপুনিতো এখন কেণ্টিন চলাই, ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাই, কি কয় আপুনি? মানুহৰ পইচাও আছে, দৰমহাও বাঢ়িছে, গতিকে বস্তুৰ দামটো অট'মেটিক বাঢ়িবই আৰু। বাঢ়িলে সেইটো আৰু আগতেই আমি সৰু থাকোঁতে বস্তুৰ দাম কিমান আছিলে আৰু এতিয়া কিমান, আৰু তেতিয়া মানুহৰ দৰমহা কিমান আছিলে সেইটোও চাব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া চৰকাৰক সেইটো দুখ দিলেও নহ'ব। প্ৰথম এনেকুৱা মানুহ পালোঁ বস্তুৰ দাম বৃদ্ধিটো, মূল্য বৃদ্ধিটো সুখী, আপত্তি নাই। নিজৰ মত অভিমত ভিন্ন মতত আমি এইটো বুজিলোঁ যে ৰাইজৰ মাজত বিৰোধী দল এটিৰ, বিকল্প দল এটিৰ চিন্তাটো নিশ্চয়কৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ অন্তঃকৰণেৰে এটি বিৰোধী দল বিচাৰি পোৱা নাই, বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ বিকল্প বিচাৰি পোৱা নাই। কি কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এটি বিৰোধী দল আজিৰ দিনটোত নাই? ইমান বিভিন্ন মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যাবিলাক আহি থাকে, আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখি থাকোঁ। বিভিন্ন সমস্যাবিলাক বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ, প্ৰতি অভিযোগ আহি থাকে, আমি দেখি থাকোঁ। তাৰ পিছতো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত কি কাৰণে এটি বিকল্প দলে বা এটি বিৰোধী দলে সম্পূৰ্ণভাৱে স্থিতি ল'ব পৰা নাই, সেইটো আমাৰ জানিবৰ সময় হৈছে। বিৰোধী দলসমূহে আচলতে ৰাইজৰ মাজত সোমাই তাক বিচাৰ কৰি উলিওৱাৰ বা সময় হৈছে। লগতে মই আজিৰ বাতৰি অসমৰ মঞ্চৰ পৰা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু ৰঙিয়াৰ স্থানীয় বিধায়কক এটি আবেদন ৰাখিব বিচাৰিম যে প্ৰত্যেকৰে মই পালোঁ যে হিতাধিকাৰী বিভিন্ন আঁচনিবোৰৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত ক'ৰবাত ৰৈ গৈছে নেকি, ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে নেকি, এই সম্পৰ্কে যাতে স্থানীয় বিধায়কে কিছু সজাগ দৃষ্টি ৰাখে, তাৰেই আহ্বান জনাইছোঁ। আমি আগন্তুক নিৰ্বাচন, ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি, ৰঙিয়াৰ উন্নয়ন, এইবোৰ জানিবলৈকে ওলাই গৈছিলোঁ ৰাইজৰ মাজলৈ। বাটে ঘাটে লগ পোৱা ৰাইজৰ লগত কথা পাতি যি বুজিলোঁ, একাংশৰ মতে ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ যোৱা 10টা বছৰত ৰঙিয়াৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে, বিশেষকৈ বাট পথৰ ক্ষেত্ৰত। আন একাংশৰ মতে আকৌ উন্নয়ন বা কাম এতিয়াও বহু কৰিবলৈ বাকী। এজাক বৰষুণতে ৰঙিয়াৰ বাট পথ এতিয়াও পানীৰে উপচি পৰে। জল জীৱনৰ আঁচনিসমূহ আছে যদিও বহু ঠাইতেই সেই আঁচনিসমূহ হেনো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি লগ পোৱা অধিকাংশ মানুহৰ পৰাই আমি যিটো গম পালোঁ যে ৰঙিয়া তিনিআলিৰ যিখন উৰণ সেতু, সেইখন সম্পৰ্কে আচলতে ৰাইজৰ মনত এতিয়াও বহু প্ৰশ্ন। সেই ইমান প্ৰয়োজনীয় উৰণ সেতুখন আজিলৈকে কিয় হোৱা নাই, সেয়াও ৰাইজৰ কাৰণে এক বুজিও নুবুজা সাঁথৰ। বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি, মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে লোৱা আঁচনিসমূহ, এই আঁচনিসমূহে একাংশ মহিলাক, একাংশ ৰাইজক যিদৰে আহ্লাদিত কৰিছে, আনন্দিত কৰিছে, অধিকাংশ লোকৰ মতেই কিন্তু এই আঁচনিসমূহ ৰাজহুৱা বোজাহে। ধৰক অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামতেই প্ৰায় 40 লাখ মহিলাক দিবৰ বাবে যি ব্যয় হ'ল প্ৰায় 3,600 কোটি টকা, এই 600 কোটিৰ ধাৰ অসমৰ 3.75 কোটি জনতাৰ মূৰত কিমানকৈ পৰিব, সেয়াও ৰাইজৰ বাবে এটি ডাঙৰ অংক। ৰাইজৰ লগত কথা পাতি যি বুজিলোঁ, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, অতিৰিক্ত কৰ কাটলৰ বোজা আৰু প্ৰায় সামাজিক মাধ্যমসমূহত উত্থাপিত হৈ থকা অভিযোগসমূহ, যেনে শ্বাহ আদানীৰ হাতত, বঙালী বিহাৰী মাৰোৱাৰীৰ হাতত অসমৰ জাতি মাটি ভেটি বিপন্ন হৈ থকাৰ পিছতো হেনো এইখন চৰকাৰৰ বিকল্প নাই। দূৰ দূৰণিলৈকে ৰাইজৰ মনত কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য বিকল্প নাই, কোনো শক্তিশালী বিৰোধী নাই। তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপিৰ বাহিৰে অসমৰ বা ৰঙিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ
বা কোনো আঞ্চলিক দলৰ ভেটি মজবুত নহয়। আঞ্চলিক দলসমূহ এতিয়াও ৰাইজৰ আস্থাভাজন হ'ব পৰা নাই। তাৰ মাজতো গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটি ভাল খবৰ এয়াই যে এতিয়াও ৰাইজে ভাবে যে চৰকাৰৰ কাম কাজসমূহৰ সমালোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে, ভুলবোৰ শুধৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে। বাটে পথে আমি ভুলক ভুল বুলি দেখুৱাই দিয়া, ভুলক ভুল বুলি ক'ব পৰা মানুহো লগ পালোঁ। শেষত বাতৰি অসমৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠান চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। এই মত অভিমত অনুষ্ঠানটিলৈকে আপোনালোক প্ৰত্যেকৰে গঠনমূলক মত অভিমতক আমি সাদৰে স্বাগতম জনাইছোঁ।